श्रीमद्भागवत स्कंद 10 पानो नंबर 646। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री महाप्रभुजी नमः, मारा गुरुदेव श्री व्रजलाल जीवन नमः, श्री रामचंद्र डोंगर महाराज नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। नंद बाबा उद्धवने कहे छे, तू खरुं कहेजे, कन्हैयो मने अने तेनी माने कोई दिवस याद करे छे? अपि स्मरति नः कृष्ण मात्रम स्वेदः सखीन गोपान व्रज चात्मानाथम गावर वृंदावन करीम। उद्धवजी, श्री कृष्ण कोई पण दिवस अमने याद करे छे? आ तेनी मां छे, स्वजन संबंधी छे, मित्रों छे, गोप छे, तेमने ज पोतानो स्वामी अने सर्वस्व मानवावाळुं आ व्रज छे। आ एमनी गायो वृंदावन अने आ गिरिराज छे। शुं ते कोई दिवस आनुं स्मरण करे छे? उद्धव, कन्हैयाने कहेजे, आ गिरिराज आ यमुना बधी तारी प्रतीक्षा करे छे। उद्धव, कन्हैयाने कहेजे के तारी गंगी गाय हवे घेर आवती नथी। आ जमुना छे जेमां श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करता हता। आ तेज गिरिराज छे जेणे तेमणे पोताना एक हाथ उपर उठावी लीधेलो। आ तेज वन प्रदेश छे ज्यां श्री कृष्ण गायोने चरावता चरावता वांसળી वगाड़ता हता। उद्धव, ते पेलुं स्थान जोयुं के ज्यां तेओ पोताना मित्रों साथे अनेक प्रकारनी रमतो रमता हता? उद्धव, आ बधुं जोईने अमारुं मन श्री कृष्णमय थई जाय छे। उद्धव, हूँ तो पागल थयो छुं। मने एवो तो भास थाय छे के कृष्ण मथुरा गया ज नथी। मने मारो बाळकृष्ण पारणामां सूतेलो देखाय छे। उद्धव, हूँ तने शुं कहूं? गई काले आखी रात अमे कन्हैयानी वातो करता हता। आखी रात पारणामां मने कन्हैयो देखायो। आखी रात मैं जागरण कर्युं अने लालाने पारणामां झूलाव्यो छे। पछी सवार थयुं। मने थयुं चाल हवे लालाने उठाडुं, नहीतर गायो चारवानुं मोडुं थशे। हूँ ज्यां लालाने उठाडवा जाऊँ त्यां पारणुं खाली जोऊं छुं। उद्धव, कन्हैयो भूलातो नथी। मने रोज लालानी वांसળી संभळाय छे। आ कदमना झाड़ उपर ते मने देखायो। बहु सरस वांसળી वगाड़तो हतो। उद्धव, मने एम थयुं के लालो 3 कलाकथी वांसળી वगाड़े छे। हवे लालाने भूख लागी हशे। माखण मिश्री लई हूँ तेने आपवा निकळ्यो। उद्धव, पागल थयेलो नंद लालाने माखण मिश्री आपवा झाड़ पर चढ़्यो। कन्हैयो कदममां देखाय पण हाथमां आवतो नथी। नंदजी, कृष्ण प्रेममां पागल थया छे। उद्धव, मने घणीवार थाय के कन्हैयो मारी गोदमां रमे छे, मारी दाढ़ी खेंचे छे। ए बधा भणकार हजू वागे छे। उद्धव, ज्यां मारी नजर जाय त्यां मने कृष्ण ज देखाय छे। यमुनामां स्नान करवा जाओ तो भास थाय के मारो कृष्ण मारी पाछळ दौड़तो दौड़तो आवे छे। उद्धव, रोज हूँ तेने खांद पर चढ़ावीने लई जतो। अनेकवार मने भ्रांति थाय के कन्हैयो मारी खांद पर बैठो छे। उद्धव, एवो समय फरीथी क्यारे आवशे? एवो समय कोई वखत फरीथी आवशे? उद्धव कहे, कन्हैयो क्यारे आवशे? कंस जेवा राक्षसने तेणे मारी नाख्या छे। लोको भले तेने ईश्वर माने, कन्हैयो मारो पुत्र छे, कन्हैयो मारो छे। बोलता बोलता नंदजी रड़ी पड्या छे। उद्धव, पारणामां पण प्रभु कृष्ण, कदममां पण कृष्ण, जमुनाजीने किनारे पण कृष्ण, घरनी एक एक वस्तुमां मने कृष्ण देखाय छे। उद्धव, कन्हैयो क्यारे आवशे? उद्धव, मैं कोई अपराध कर्यो छे के जेथी कन्हैयो आवतो नथी? उद्धव, वसुदेवने कहेजे, कृष्ण तमारो छोकरो छे, नंदजीनो नथी। नंद तो तमारो दास छे। उद्धव, लालाने कहेजे, तारी मां रोज रड़े छे। कन्हैयो गोकुळमां हतो त्यारे तेनी माने रोज मनावतो। माने रड़वा देतो न हतो, हवे तेने कोण मनावशे? एम बोलता बोलता नंदजी व्याकुल थया छे। उद्धव विचारे छे, हूँ तेमने केवी रीते बोध आपूं? आने पारणामां यमुनाना घाट उपर कदमना झाड़ उपर वांसળી वगाड़तो श्रीकृष्ण देखाय छे। तेमने झाड़मां पारणामां यमुनाना किनारे श्रीकृष्णनो अनुभव थाय छे। मैं अनेक वार उपदेश आप्यो छे के ब्रह्म व्यापक छे,
પરંતુ બ્રહ્મ વ્યાપક છે તેનો અનુભવ તો નંદજી કરે છે. મને તેવો અનુભવ થયો નથી. હું નંદ બાબાને શું ઉપદેશ આપું? ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, બાબા, તમારું જીવન સફળ થયું છે. તમે કૃષ્ણ પ્રેમમાં પાગલ થયા છો. તે સમયે યશોદામાં પણ ત્યાં આવ્યા છે. યશોદાજીએ પૂછ્યું, ઉદ્ધવ, કનૈયો ગોકુળમાં હતો ત્યારે ખૂબ હઠ કરતો હતો. ઉદ્ધવ, ખરું કહેજે, મારો કૃષ્ણ દુબળો તો થયો નથી ને? ઉદ્ધવ, કનૈયો આનંદમાં તો છે ને? એ કોઈ દિવસ મને યાદ કરે છે? મથુરામાં તેને કોણ મનાવતું હશે? ગોકુળમાં હતો ત્યારે મને આંસુ આવે તે તેનાથી બિલકુલ સહન થતું ન હતું. ઉદ્ધવ, હજુ મને તે યાદ આવે છે. હું યમુનાજી જાઉં છું. યમુના અને કૃષ્ણનો રંગ એક જ છે. મને લાગે છે કે હમણાં કનૈયો યમુનામાંથી બહાર આવશે અને આવી મારી ગોદમાં બેસશે. ઉદ્ધવ, લાલાને પૂછજે, મેં કંઈ અપરાધ કર્યો છે એટલે તે આવતો નથી? હા, એકવાર મેં તેને ખાંડણિયા સાથે બાંધ્યો હતો એટલે તો તે રીસાયો નથી ને? એ કોઈ દિવસ મને યાદ કરે છે? ના ના, એની મા તો દેવકી છે, હું નથી. હું તો લાલાની ધાવ છું. દેવકી મા છે. ઉદ્ધવ, દેવકીજીને કહેજે તેમને કોઈ નોકરની જરૂર પડે ત્યારે આ યશોદાને દાસી તરીકે ઘરમાં રાખે. હવે કૃષ્ણ વિયોગમાં મને મારશો નહીં. કનૈયો જ્યાં હોય ત્યાં મને લઈ જાઓ. ઉદ્ધવ, તને પુણ્ય લાગશે. એમ બોલતા બોલતા યશોદાજી રડવા લાગ્યા. ઉદ્ધવ, કનૈયાને બાંધ્યો તેથી તે રીસાયો છે. હવે કેમ અત્રે આવતો નથી? ઉદ્ધવ, હું નારાયણને મનાવું છું કે ભલે ગોકુળમાં ન આવે, અમારો કનૈયો જ્યાં હશે ત્યાં સદા સર્વદા આનંદમાં રહે. ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, માં, શ્રી કૃષ્ણ તમને યાદ કરે છે. તમારા લાલાએ તમને પ્રણામ કહ્યા છે. એ જાતે જ આવવાના હતા, પરંતુ મથુરાનો રાજ્ય કારભાર બધો જ એમના હાથમાં હોવાથી એ આવી શક્યા નથી. મને કહ્યું કે હું મથુરામાં આવીને ફસાયો. ઉદ્ધવ, તું જા. માં, શ્રી કૃષ્ણ આવશે. નંદ યશોદા સાથે વાતો કરતા ઉદ્ધવનું બધું જ્ઞાનાભિમાન ઉતરી ગયું. જેને પારણામાં, કદમના ઝાડ ઉપર, ઝાડના પાનમાં, ઘરના પાત્રમાં પણ પ્રભુ કૃષ્ણ દેખાય તેને બ્રહ્મ વ્યાપક છે એવો ઉપદેશ હું કેવી રીતે કરું? કારણ કે બ્રહ્મના વ્યાપક સ્વરૂપનો એ મન બુદ્ધિથી સર્વત્ર અનુભવ કરે છે. એવી રીતે લાલાની વાતો કરતાં કરતાં રાત ક્યાં પૂરી થઈ તેની ખબર પડી નહીં. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ગોપીઓ ઉઠે છે, સ્નાન કરે છે અને પ્રાતઃકાળે સખીઓ દધિમંથન કરે છે. શ્રી કૃષ્ણ કીર્તન કરતાં આંખો ભીની બને છે. ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, માં, હું યમુનામાં સ્નાન કરીને આવું. મારે સખીઓને સંદેશો કહેવો છે. આજ્ઞા લઈ ઉદ્ધવજી સ્નાન કરવા જાય છે. દધિમંથન કરતાં કરતાં સખીઓ શ્રી કૃષ્ણ લીલા ગાય છે. ઉદ્ધવજી તે સાંભળે છે. આશ્ચર્ય થયું. જેનો કંઠ મધુર, જેની વાણી મધુર, તેનું તન કેવું હશે? ઉદ્ધવજીને હજુ ગોપીઓના દર્શન થયા નથી. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતાં આ લોકોના હૃદય પીગળે છે. ધન્ય છે આ વ્રજ ભક્તોને. વ્રજમાં કહેવત છે, વ્રજમાં ગયા પછી ઉદ્ધવ વ્રજ મેં સીધો ભયો હે. ઉદ્ધવનો જ્ઞાન ગર્વ જતો રહ્યો. ઉદ્ધવ ઉલટો હતો તે સીધો થયો છે. ઉદ્ધવનું જ્ઞાન ભક્તિ વગરનું હતું, તેથી શ્રી કૃષ્ણે તેને વ્રજમાં મોકલ્યો છે. ઉદ્ધવને આનંદ થયો છે. નંદ બાબાનો પ્રેમ કેવો છે! યશોદા તો પ્રેમની મૂર્તિ છે. આ બાજુ ગોપીઓનો નિયમ હતો કે દધિમંથન કર્યા પછી ઘરમાંથી બહાર નીકળે, નંદ બાબાના મહેલને જોઈ વંદન કરે, નંદ બાબાના આંગણામાં નંદનને પ્રણામ કરે છે. આજે તે પ્રમાણે પ્રણામ કરતા આંગણામાં રથ જોયો. આંગણામાં રથને જોતા અક્રૂરનો પ્રસંગ યાદ આવ્યો. એક ગોપી બોલી, અરે સખી, પેલો અક્રૂર પાછો આવ્યો લાગે છે. અમારા પ્રાણને તે લઈ ગયો છે. હવે શા માટે પાછો આવ્યો છે? લલિતા શ્રી કૃષ્ણ વિરહમાં વ્યાકુળ થઈ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલવા લાગી ત્યારે વિશાખા કહે છે, અરે સખી, કૃષ્ણ તો સ્વાર્થી છે, કપટી છે. હવે મથુરાનો રાજા થયો છે. તું શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી જા. ઘરના કામમાં મન લગાડી સંસાર વિવાહનું ચિંતન કર. લલિતાએ કહ્યું, હું જેમ જેમ શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી જવા પ્રયત્ન કરું છું તેમ તેમ તે વધારે યાદ આવે છે. ગઈકાલે હું કૂવા પર જળ ભરવા ગઈ હતી. ત્યાં એકાએક કનૈયાની મધુર વાંસળીનો અવાજ મારે કાને પડ્યો. મને થયું
આ વાંસળીનો અવાજ ક્યાંથી આવે છે? કોણ વાંસળી વગાડે છે? મેં જ્યારે નજર કરી તો લાલાને ઝાડની ડાળ ઉપર બેઠેલો જોયો. લાલાને જોઈ હું તો એવી પાગલ થઈ ગઈ કે દેહનું ભાન રહ્યું નહીં. ઘડાને દોરી બાંધવાની હતી. અલી સખી, તને હું શું કહું? મેં ઘડાને બદલે મારા બાળકને દોરી બાંધી. ઘડાને બદલે મેં બાળકને કૂવામાં નાખ્યો. મને તો ભાન નહીં. પરંતુ લાલાએ તે જોયું, ઝાડ ઉપરથી તેને કૂદકો માર્યો. આવીને મને કહે, અરે બાવરી ગોપી, આ તું શું કરે છે? લાલાએ મારા બાળકને બહાર કાઢ્યો. બાળક હસવા લાગ્યો. કનૈયો આવીને મારા ઘર સુધી મૂકી ગયો. હું શ્રી કૃષ્ણને ભૂલવા પ્રયત્ન કરું છું તો પણ તે ભૂલાતા નથી. બીજી ગોપીએ કહ્યું, અલી સખી, કૃષ્ણ મથુરા ગયો નથી. લોકો ભલે કહે કૃષ્ણ મથુરા ગયો છે, મને તો તે અહીં જ દેખાય છે. ગઈકાલે સાયંકાળે જમનાજી જળ ભરવા ગઈ હતી. અંધારું થયું હતું. મને બીક લાગતી હતી. ચિંતા પણ હતી કે બેડેલું માથે કોણ ચડાવશે. એટલામાં કનૈયો આવ્યો. લાલાએ મને આશ્વાસન આપ્યું. કનૈયો વાતો કરતો કરતો મારી સાથે આવ્યો. મને લાગે છે કનૈયો મથુરા ગયો જ નથી, અહીં જ છે. લાલાએ મને કહ્યું હતું, હું તો આ વ્રજમાં જ રહું છું. લાલાની વાતો વારંવાર યાદ આવે છે. એનું સ્વરૂપ ભૂલાતું નથી. એની વાતો કર્યા વિના મન માનતું નથી. મોટા મોટા યોગીઓ સમાધિ લગાવી સંસારને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમ છતાં સંસાર ભૂલાતો નથી. પ્રભુમય વૃત્તિ થતી નથી. ત્યારે વ્રજની આ ગોપીઓ સંસારને યાદ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, છતાં સંસાર તેને યાદ આવતો નથી. એક પળ કનૈયો ભૂલાતો નથી. સખી પ્રભુને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે તેમ છતાં ભૂલી શકતી નથી. સર્વનો અભાવ અનુભવાય પણ આત્માનો અભાવ અનુભવાય નહીં. શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓના આત્મા છે. ગોપી કૃષ્ણ સાથે એક થઈ છે. પ્રેમમાં ગોપીઓ લાલાની વાતો કરતી હતી. તેવામાં ઉદ્ધવ સ્નાન કરી પ્રસાદી પિતાંબર પહેરીને ત્યાં આવ્યા છે. ઉદ્ધવને જઈ ગોપીઓ પ્રણામ કર્યા છે. ઉદ્ધવ કહે, તમારા કૃષ્ણ મથુરામાં વિરાજે છે. હું તેનો ખાસ મિત્ર ઉદ્ધવ તેનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું. ગોપીઓ બોલી, ઉદ્ધવ, તું હજુ કોરો રહ્યો. શ્રી કૃષ્ણ શું એકલા મથુરામાં જ છે? તે તો સર્વત્ર છે. ગોપીઓ ઉદ્ધવને ઠપકો આપે છે કે તને ભગવાન એકલા મથુરામાં જ દેખાય છે? તે તો સર્વવ્યાપક છે. અમને તે તો અહીં દરેક વસ્તુમાં દેખાય છે. જુઓ ને, તે પેલા કદમના વૃક્ષ પર ચડીને બંસી બજાવી રહ્યો છે. તમને તે નથી દેખાતો? તમને બંસીનો નાદ નથી સંભળાતો? ઉદ્ધવ, જો તને શ્રી કૃષ્ણનો સાક્ષાત્કાર થયો હોય તો તેને છોડીને તું અહીં આવ્યો જ ન હોત. તેને છોડીને અહીં આવ્યો છે એમ માનત જ નહીં. કૃષ્ણ અહીં પણ તને દેખાત. તમને હજુ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો જ નથી. દાન, વ્રત, તપ, હોમ, જપ, વેદાધ્યાન, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ અને કલ્યાણના અન્ય જુદા જુદા પ્રકારના સાધનોથી એ જ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે કે જેથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. ભગવાનને મેળવવા માટે આ સર્વ સાધનો કરવામાં આવે છે. ત્યારે ગોપીઓએ આ જપ, તપ વગેરે સાધનો એના વગર જ કેવળ પ્રેમ ભક્તિ દ્વારા જ તે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે કે ભગવાનને મેળવ્યા છે અને વિના પ્રયાસે સર્વાત્મા ભાવવાળી બનેલી છે. દાન, જપ, તપ, વ્રત વગેરેનું ફળ ઈશ્વરમાં મનને એકાગ્રતા કરવાનું છે. જો તેથી મન તન્મય ન થાય તો તેનો કોઈ અર્થ જ નથી. ઉદ્ધવે વિચાર્યું, ગોપીઓને વ્યાપક નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ઉપદેશ આપું, તત્વનો ઉપદેશ આપું. ઉદ્ધવ તે પ્રમાણે ગોપીઓને સમજાવે છે. એટલે ગોપીઓ ઉદ્ધવને કહે છે, ઉદ્ધવ, પ્રભુએ અમને જે આનંદ આપ્યો છે તે તારા જ્ઞાનમાં નથી. ઉદ્ધવ, અમે તો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહીએ છીએ. અમને કાંઈ આવડતું નથી. અમે તો ગામડાની અભણ ગોપીઓ છીએ. નિર્ગુણ સગુણનો વિવેક તું ભલે રાખે, પણ કૃષ્ણ પ્રેમમાં અમે તન્મય બનીએ છીએ. એટલે અમારો કૃષ્ણ સામે આવીને દર્શન આપે છે. ઉદ્ધવજી, તમારા એ વ્યાપક નિર્ગુણ બ્રહ્માને આરાધવા અમારી પાસે મન જ ક્યાં છે? મન હતું તે તો કાનુડો ચોરી ગયો છે. તે ચિત્તનું ચેન નહીં, ચિત્ત જ ચોરી જાય છે. તે ચિત્તે ચિન્હ નહીં, ચિત્ત ચોર ચુરાયો છે. ઉદ્ધવ, ભગવાને મન કાંઈ 10-20 બનાવ્યા નથી. મન એક જ હતું, તે શ્યામ સાથે ગયું છે. હવે કયા મન વડે તમારા નિર્ગુણ બ્રહ્મનું આરાધન કરીએ? ઉદ્ધવ,
मन न भय दश विष, एक हुतो सो गयो श्याम संग को, अब राधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशब बिनु, जो देही बिनु शीस। आशा लगी रहित तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उद्धव, એ નંદ નંદન વગર અમારે મન બીજો કોઈ અન્ય ઈશ્વર છે જ નહીં. નંદ નંદન જ અમારા ઈશ્વર છે, સર્વસ્વ છે. ઉદ્ધવ, એ કૃષ્ણને તું વાત જ જવા દે. એ કપટી કાળા કૃષ્ણની અમારે મિત્રતા જ કરવી નથી. તેણે અમારું કાળજું કોરું કરી નાખ્યું છે. ભક્ત કવિ દયારામે કહ્યું છે, કાળજ કોર્યું તે કોને કહીએ જીરે, વેરીજો હોય તો વડતારે ફાવીએ, પ્રાણથી પ્યારો અને લહીએ જીરે. સોડનો ઘાવ માર્યો સ્નેહી સાંભળીએ, કિયા રાજાને રાવે જઈએ જીરે. કળ ન પડે કાંઈ પેર ન સૂજે, રાત દિવસ ઘેલા રહીએ જીરે. કોઈ વસ્તુમાં ક્ષણ ચિત્ત ન ચોટે, અલબેલો આવે બેઠો હૈયે જીરે. દયાના પ્રીતમજીને એટલું જે કહીજો, ક્યાં સુધી દુઃખ સહીએ જીરે. શામળીએ સોડમાં કાળજામાં ઘા માર્યો છે, તેમ છતાં તેની કથા અમારાથી તજી શકાતી નથી. ઉદ્ધવ, અમે તને શું કહીએ? જે દિવસે નંદ મહોત્સવ થયો તે નંદ મહોત્સવ સમયે અમને પ્રથમ શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા. ત્યારથી તેમણે અમને પોતાની કરી દીધી છે. ઉદ્ધવ, હવે આ હૈયામાં બીજા કોઈ માટે બિલકુલ જગ્યા રહી નથી. ચાલતા ફરતા, દિવસે જાગતા, રાત્રે સૂતા સ્વપ્નમાં હૃદયમાંથી એ શ્યામની મૂર્તિ એક પળ પણ ખસતી નથી. નાહી ન રહ્યો હિ અમે ઠોર, નંદ નંદન અછત કૈસે આનીએ ઓર ઔર. ચલત ચિતવત દિવસ જાગત, સ્વપ્ન સોબત રાત. હૃદય તે વહ શ્યામ મૂર્તિ, છિન્ન ઇતિ ઉદ્જાત. શ્યામ ગાત સરોવર આનત, લલિત ગતિ મૃદુહાસ. સુર ऐसे રૂપ કારણ, મરત લોચન પ્યાસ. ઉદ્ધવ, તને શું કહીએ? અમને રાસ લીલાનો અનુભવ કરાવ્યો અને હવે અમને વિસારી દીધી. ઉદ્ધવ, તેને કહીજે કે આવા નિષ્ઠુર કેમ થયા છો. ઉદ્ધવજી કહે છે, શ્રી કૃષ્ણ તમને યાદ કરે છે, તે નિષ્ઠુર નથી. ગોપીઓ કહે છે, ઉદ્ધવ, તને શું કહીએ? કૃષ્ણ કેવા છે તે તને ખબર નથી. શ્રી કૃષ્ણના અસલી સ્વરૂપનું તને જ્ઞાન થયું હોત તો તેને છોડી અત્રે આવત નહીં. તો શ્રી કૃષ્ણને બરાબર જાણતો નથી. ઉદ્ધવ, સાચું કહું, તને આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાત કરી તેણે તને ભરમાવ્યો છે. ઉદ્ધવ, કનૈયો કેવો છે તે અમે જાણીએ છીએ. ઉદ્ધવ, શ્રી કૃષ્ણને છોડીને તું આવ્યો તેથી તને લાગે છે કે તને શ્રી કૃષ્ણના અસલી સ્વરૂપના દર્શન થયા નથી. જેને તેના અસલી સ્વરૂપના દર્શન થાય તે એક ક્ષણ પણ તેને છોડી શકે નહીં. ઉદ્ધવ કહે, તું કોનો સંદેશો લઈને આવ્યો છે? ઉદ્ધવ, આ અનાથ વ્રજને તે સનાથ ક્યારે કરશે? ગોપીઓ પ્રેમમાં પાગલ બની છે. ત્યાં એક સખીને ઝાડમાં શ્રી કૃષ્ણનો અનુભવ થયો. જઈને ઝાડને આલિંગન આપે છે, આ મારા શ્રી કૃષ્ણ છે. ઉદ્ધવ વિચારે છે, આને વૃક્ષમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ દેખાય છે. ઉદ્ધવને લાગ્યું કે હું વ્યાપક બ્રહ્મનું રટણ ચિંતન કરતો હતો, પરંતુ મને વ્યાપક બ્રહ્મનો અનુભવ થયો નથી. વ્યાપક બ્રહ્મનો અનુભવ તો ગોપીઓ કરે છે, જો કે તેઓ તત્વજ્ઞાન જાણતી નથી. ઉદ્ધવને લાગ્યું વેદાંત ગોખીને આવ્યો હતો, પણ વેદાંતનો અનુભવ તો આ નંદ, યશોદા અને ગોપીઓ કરી રહ્યા છે. તેમને પારણામાં ઝાડ ઉપર સર્વમાં શ્રી કૃષ્ણ દેખાય છે. જ્ઞાન હોવું એ એક વાત છે, પણ તે જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવું અને તેનો અનુભવ કરવો એ જુદી વાત છે. મારું જ્ઞાન તો શુષ્ક હતું. હું બુદ્ધિથી ફક્ત માનતો કે બ્રહ્મ સર્વમાં વ્યાપક છે, પણ તેનો અનુભવ કરેલો ન હતો. નંદ, યશોદા, ગોપીઓ આ સિદ્ધાંતનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. સખીઓ કહે છે, ઉદ્ધવ, તું આવ્યો તે સારું થયું. તું રાધાજીના દર્શન કરવા ચાલ. સખીઓ ઉદ્ધવને રાધાજીના દર્શન કરાવવા લઈ જાય છે.
સખીઓના મંડળમાં શ્રી રાધાજી વિરાજેલા છે. અતિ સાત્વિક દિવ્ય તેજ મુખ ઉપર છે. સાદો શૃંગાર, 9 વર્ષની અવસ્થા, પ્રેમની મૂર્તિ, જગતને આનંદ આપનાર, શ્રી કૃષ્ણને પણ આનંદ આપનાર શ્રી રાધાજીને ઉદ્ધવ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. રાધાજીનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે. પણ શ્યામસુંદરના વિયોગથી શરીર સુકાઈને કાંટા જેવું થઈ ગયું હતું. મન વ્યાકુળ અને વ્યથિત હતું. મસ્તક ઉપર વાળ સૂકા અને વિખરાયેલા હતા. ચંદ્ર જેવું મુખ કરમાઈ ગયેલું હતું. મુખમાંથી વેદનાભરી આહ નીકળી રહી હતી. આંખો આંસુઓથી ભરેલી હતી અને શરીર ઉપરના કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા. આ પ્રમાણે તેના દુઃખની વેલી પૂર્ણ રૂપથી લહલહી રહી હતી. સુખ કર કાટા હુઆ તન, થા બિકલ બે હાલ મન, બાલ બિખરે શુષ્ક થે, મુરઝા હુઆ થા વિધુ વદન, મુખ નિકલતી આહથી, થી આંખ આંસુ से भरी, वसन अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी हरी. રાધાજી પૂછે છે, ઉદ્ધવ તું કોનો સંદેશો લાવ્યો છે? ઉદ્ધવ તું કયા કૃષ્ણનો સંદેશો લાવ્યો છે તે જ સમજ પડતી નથી. મારા શ્રી કૃષ્ણ તો અહીં જ છે. શ્રી કૃષ્ણ તો મારી પાસે જ છે. મને તેનો વિયોગ થયો નથી. રાધાજી ચિંતનમાં તન્મય થયા છે. તેમના અંતરમાં સંયોગ છે. ઉદ્ધવ ફરીથી વંદન કરે છે અને કહે છે, હું મથુરાથી આવ્યો છું. શ્રી કૃષ્ણ આવવાના છે. શ્રી રાધાજી કહે, ઉદ્ધવ તું મારા સ્વામીનો સંદેશો લઈને આવ્યો છે એમ ને? તેઓ જરૂર આવવાના છે એમ કહેવડાવ્યું છે. પણ ઉદ્ધવ તારા આ સંદેશાથી મને શાંતિ મળતી નથી. વિરહણી જ વિરહના દુઃખને જાણે, રામ બાણ વાગ્યા હોય તે જાણે. ઉદ્ધવ મને શાંતિ મળતી નથી. એવું કોઈ શાસ્ત્ર નથી, એવો કોઈ ઉપદેશ નથી જે મને શાંતિ આપી શકે. જગતનો એવો કોઈ મંત્ર નથી કે જેથી તેને હું એક ક્ષણ પણ ભૂલી શકું. હું તો સતત કૃષ્ણને જ ભજું છું, કૃષ્ણને જ નિહાળું છું અને કૃષ્ણનું જ ધ્યાન કરું છું. અહીં આ શ્રી કૃષ્ણ કથાને વિરામ આપું છું. કૃષ્ણાર્પણ.